Hello friends, welcome back to our NNR's English TR. Friends, I hope you are getting benefited through our YouTube classes. So in the previous class or in the yesterday's class, we saw the syllabus or the pattern of high court jobs, Especially we saw the syllabus for stenographer, junior assistant, typist, and field assistant yesterday. And today we are going to see what is the syllabus for copyist, examiner, and record assistant. Remember, in the previous class, as I said, for high court notification, jobs for posts like stenographer, junior assistant, typist, and field assistant, we saw the syllabus yesterday. That English syllabus is given for 40 marks. 40 questions are given from different components. That's what we saw yesterday. And now we will see what is the prescribed syllabus or what is the prescribed format and what are the components that are going to be asked for copyist, examiner, and record assistant. Of course, here also we are going to get 40 questions from English actually. So of course there is not big difference. There is not a big difference between the yesterday's post and today's post, especially copyist, examiner, and record assistant. What is the only difference? Yesterday for both stenographer or junior assistant or field assistant or typist, we saw reading comprehension is there, error testing is there, error spotting is there, close test is there, paragraph or sentence jumble or odd sentence out are there, and fill in the blanks with appropriate phrases or words are given there, synonyms and antonyms and one word substitutes and phrases and idioms are there. So in the same way, for copyist, examiner, and record assistant also, the same components are given, only two things are eliminated. Only two things from junior assistant and stenographer, only two things from those are removed and prescribed as it is for the syllabus for the posts like copyist, examiner, and record assistant. What are they? You have reading component, reading comprehension, that is there as it is. We have error spotting, that's also there. We have close test, that's also there. We have synonyms and antonyms. We have idioms and phrases and one word substitutes. Only things that are left out from stenographer and junior assistant for these posts is you don't have paragraph jumbled or jumbled sentence or sentence jumble or odd one out. You are also not going to have fill in the blanks with appropriate words or phrases. The other things, rest of the other things are there. Friends, నిన్న క్లాసులో మనం చూసిన విధంగా నిన్న మనం స్టెనోగ్రాఫర్ కి, జూనియర్ అసిస్టెంట్ కి, టైపిస్ట్ కి, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ కి హైకోర్టు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ లో ఇంగ్లీష్ సిలబస్ ఏంటో మనం చూసాం. దానిలో ఏమేమి వస్తాయని చెప్పుకున్నాం? రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం, ఎర్రర్ స్పాటింగ్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం, క్లోజ్ టెస్ట్ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం, అలానే పారాగ్రాఫ్ కానీ సెంటెన్స్ కానీ జంబుల్డ్ ఇచ్చేసి లేదంటే ఆడ్ వన్ అవుట్ ఉంటుంది అని చెప్పుకున్నాం. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ విత్ అప్రోప్రియేట్ ఫ్రేజెస్ ఆర్ వర్డ్స్ అని చెప్పుకున్నాం. బ్లాంక్స్ కానీ పారాగ్రాఫ్ కానీ, అలానే సినానిమ్స్ ఉంటాయి, యాంటానిమ్స్ ఉంటాయి, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి, ఈడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ ఉంటాయి. ఇవి నిన్నటి సెక్షన్ లో మనం నేర్చుకున్నది. ఈ రోజు మనం ఏంటంటే కొంతమంది అడుగుతున్న దాన్ని బట్టి కాపీయిస్ట్, ఎగ్జామినర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఇవి కూడా 40 క్వశ్చన్లు వస్తాయి, 40 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 40 మార్క్స్ ఉంటుంది ఇవి కూడా. అయితే దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, సో నిన్న చెప్పిన పోస్టులకి, స్టెనోగ్రాఫర్ వీటికి, అలానే ఈ రోజు కాపీస్ట్, ఎగ్జామినర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ కి రెండే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. దానిలో ఏమైతే ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడో దీనిలో కూడా అదే ప్రిస్క్రైబ్ చేశాడు. అది 40 మార్క్స్కే. ఈ పోస్టులకు కూడా ఇంగ్లీష్ 40 మార్క్స్కే వస్తాయి. వాటిలో ఏముంటుంది అంటే రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది, దానిలో ఉంది, దీనిలో ఉంది. అలానే ఎర్రర్ స్పాటింగ్ దానిలో ఉంది, దీనిలో ఉంది. అలానే క్లోజ్ టెస్ట్ దానిలో ఉంది. ఈ రోజు చెప్పిన ఈ 3 పోస్ట్ కూడా ఉంది. అంత మాత్రమే కాదు, సినానిమ్స్, యాంటనిమ్స్ దానిలో ఉన్నాయి. ఈ రోజు చెప్పిన 3 పోస్టుల్లో కూడా ఉన్నాయి. అలానే ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ నిన్నట చెప్పుకున్న ఆ పోస్టులకు సంబంధించి ఉన్నాయి. ఈ రోజు చెప్పే కాపీస్ట్, ఎగ్జామినర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ పోస్టులు కూడా ఉన్నాయి. అంత మాత్రమే కాదు, వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ కూడా ఉన్నాయి. మరి దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, నిన్నటి దానిలోనేమో అంటే స్టెనోగ్రాఫర్, అలానే జూనియర్ అసిస్టెంట్, టైపిస్ట్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ ఉన్న ఆ పోస్టులకు సంబంధించి, ఆ 4 పోస్టులకు సంబంధించి మనకి పారాగ్రాఫ్ జంబుల్, అలానే సెంటెన్స్ జంబుల్ లేదా ఆడ్ సెంటెన్స్ అవుట్ అనేది ఇస్తున్నాడు. ఏది వీటికి. ఈ రోజు అయితే దానికి లేదు, అది ప్రిస్క్రైబ్ చేయాల. అంత మాత్రమే కాదు, నిన్న
పోస్టులకి స్టెనోగ్రాఫర్, జూనియర్ అసిస్టెంట్, టైపిస్ట్, ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ కి ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ అనేది ఇస్తున్నాడు విత్ కరెక్ట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్ కానీ, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ కానీ, పారాగ్రాఫ్ కంప్లీషన్ కానీ, సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ కానీ ఉంటుంది. ఈ రోజు అయితే కాపీస్ట్, ఎగ్జామినర్, రికార్డ్ అసిస్టెంట్ కి అయితే రెండు లేవు, ఆ రెండు కాంపోనెంట్స్ లేవు. మిగతావన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. వీటి గురించి ఇంకా క్లారిటీ కావాలంటే మనం నిన్న క్లాస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసుకుంటే మీకు క్లారిటీ అర్థమవుతుంది. ఈ రోజు క్లాస్లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే ఇంగ్లీష్ సిలబస్ ఫర్ డ్రైవర్, ప్రాసెస్ సర్వర్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్, ఈ 3 పోస్టులకు సంబంధించి సిలబస్ ఏంటి, అంత మాత్రమే కాకుండా నిన్న మనం చెప్పినట్లుగా మోడల్ పేపర్ కూడా కొన్ని చూసుకుందాం. సరే, ఎనీహౌ నిన్న ఆల్రెడీ 4 పోస్టులు చూసాం, ఈరోజు 3 పోస్టులు చూసాం. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అన్నాం, కాకపోతే 2 కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే ఉండవు. అవేంటంటే పారాగ్రాఫ్ జంబుల్, అలానే సెంటెన్స్ జంబుల్, ఆడ్ సెంటెన్స్ అవుట్ అని. అంత మాత్రమే కాదు, ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆర్ ఫిల్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ ఆర్ బ్లాంక్స్ ఆర్ సెంటెన్స్ కంప్లీషన్ ఆర్ పారాగ్రాఫ్ కంప్లీషన్ అనేది నిన్నటి దానిలో ఉంది, ఈ రోజు ఉండదు. అయితే ఈ రోజు స్పెసిఫిక్ గా మనం ఏమి నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే డ్రైవర్ కి, ప్రాసెస్ సర్వర్ కి, ఆఫీస్ సబార్డినేట్ కి ఉన్న ఇంగ్లీష్ సిలబస్ ఏంటి, ఏమేం కాంపోనెంట్స్ వస్తాయి, ఎన్ని మార్కులు వస్తాయో చూద్దాం. అవకాశం ఉంటే అలానే ఆ మోడల్ పేపర్ కూడా మనం చూసుకుందాం. ఓకేనా? సో లెట్స్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఎట్ ద సిలబస్ ఫార్మాట్ ఆర్ కాంపోనెంట్స్ ఫర్ ద 3 పోస్ట్, ఎస్పెషల్లీ డ్రైవర్, ప్రాసెస్ సర్వర్ అండ్ ఆఫీస్ subordinate. Let's have a glimpse of it. So friends, as I said, so in the previous class we looked at the syllabus for stenographer, junior assistant, typist and field assistant. 40 questions will be asked from English. In the same way, for the posts like copyist, examiner and record assistant, for these 3 posts also 40 questions are asked, but only 2 topics which are prescribed here are not given here, and rest of all the other things are, all the other components are given there. Now in this class, today's class, we are seeing the syllabus of driver, process server and office subordinate for the post or notification given by Andhra Pradesh High Court and District Courts. Andhra Pradesh High Court, District Courts notification ద్వారా ఇవ్వబడిన డ్రైవర్, అలానే ప్రాసెస్ సర్వర్, అలానే ఆఫీస్ సబార్డినేట్ పోస్ట్ కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ సిలబస్ ఏమిటి, కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రిమెంబర్, ఫర్ దీస్ 3 పోస్ట్ యూ హ్యావ్ ఇంగ్లీష్ ఓన్లీ ఫర్ 10 మార్క్స్ ఆర్ ఓన్లీ 10 questions are asked. For these 2 types of posts, for these 4 and for these 3, 40 questions are asked for 40 marks. But for these 3 posts, all the same question paper is given for these 3 posts. So for these 3 posts, only 10 questions from English are going to be asked. ఈ డ్రైవరు, ప్రాసెస్ సర్వర్, ఆఫీస్ సబార్డినేట్ అనే ఈ 3 పోస్టులకి 10 questions మాత్రమే అడుగుతారు ఇంగ్లీష్కి. అది మన యొక్క సిలబస్లో ప్రిస్క్రైబ్ చేసి ఉంచాడు. అయితే దీనిలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ ఏంటి, ఓన్లీ వీటిలో ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అంతా కేవలం వొకాబులరీ మీదే ఆధారపడింది. వొకాబులరీ, దేర్ ఇస్ నో గ్రామటికల్ కాంపోనెంట్. గ్రామటికల్ కాంపోనెంట్స్ ఏమీ లేవు. అంటే టెన్సెస్ కానీ, వాయిస్, స్పీచ్, క్లాజెస్, కంపారిజన్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్, ఇవన్నీ ఏమీ లేదు ఇక్కడ. 10 questions అడుగుతాడు, కాకపోతే కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చాడు. ఏంటి అవి? 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం వీటిల్లో కూడా కవర్ చేస్తాం. డోంట్ వరీ, యూ కెన్ వాచ్ అవర్ క్లాసెస్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ సమ్ ఐడియా ఆఫ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ వొకాబులరీ లైక్ 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్, సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్, స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ అండ్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. అయితే ఈ 3 పోస్టులకి ఇంగ్లీష్ సిలబస్ ఏంటి అంటే 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్, 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్, అలానే సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్, స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్, ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. మళ్ళా చెప్తున్నాను, 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్ 4 కాంపోనెంట్స్ ఇచ్చాడు. 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్, సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్, స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్, ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. 1 word సబ్స్టిట్యూట్స్ అంటే ఏంటి? A group of words or a large phrase is given. That phrase should be substituted only by a single word. ఒక లాంగ్ ఫ్రేజ్ కానీ, సెంటెన్స్ కానీ ఇచ్చి గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇచ్చేసి ఒక్క వర్డ్ తో రీప్లేస్ చేయమంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి. వన్ హూ అబ్స్టెయిన్స్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్. వన్ హూ అబ్స్టెయిన్స్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్. ఆల్కహాల్కి దూరంగా ఉండేవాడు, మత్తు పానీయాలు తీసుకొనివాడు, మత్తు పానీయాలకు దూరంగా ఉండేవాడు, దాని నుండి పారిపోయేవాడు. అంటే దాని మత్తు పానీయాలకు దూరంగా ఉండేవాడు ఏమంటాం? సింగిల్ గా ఒక్క వర్డ్ తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు, అదే టీ టోటలర్.
టీ టోటలర్ అంటే ఏ వ్యక్తి అయితే మత్తు పానీయాలకి దూరంగా పారిపోతాడో, ఇష్టపడడో ఆ వ్యక్తిని టీ టోటలర్ అంటాం. ఇలాంటి వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ ఎగ్జాంపుల్ కోసమే ఇచ్చాను. ఆ తర్వాత సినానిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్. నేను చెప్పాను సినానిమ్స్ అంటే సమ్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ ద సేమ్ మీనింగ్, డిఫరెంట్ వర్డ్స్ విచ్ హ్యావ్ సేమ్ మీనింగ్, ఒకే అర్థం ఇచ్చే వివిధ పదాలు, వాటిని మనం తెలుగులో పర్యాయ పదాలు అనొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఓన్లీ జస్ట్ మీకు ఎగ్జాంపుల్ కోసమే ఇచ్చాను. ఫ్లెక్సిబుల్ అనే వర్డ్కి సినానిమ్ మీరు డైరెక్ట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎగ్జామ్లో యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. మీకు ఎగ్జామ్లో ప్రతి క్వశ్చన్స్కి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి దీనికి కూడా మనకు 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. నేను కాకపోతే డైరెక్ట్గా మీకు ఆన్సర్ ఫామ్ ఇచ్చాను. బెండింగ్ అని, ఫ్లెక్సిబుల్ అంటే ఏంటి, బెండింగ్ అనే ఆప్షన్లో మనకి బెండింగ్ టిక్ చేయొచ్చు. మిగతా 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అక్కడ. రేపటి క్లాసులో మనం రానున్న క్లాసెస్లో మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఏంటో మోడల్ పేపర్ చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్గా. జస్ట్ ఇదేనా మీ ఐడియా కోసమే చెప్తున్నాను. ఆ తర్వాత యాంటోనిమ్స్. యాంటోనిమ్స్ అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్. సింప్లీ యాంటోనిమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆపోజిట్ వర్డ్స్. సినానిమ్స్ అయితే పర్యాయ పదాలు ఎలా అవుతాయో, యాంటోనిమ్స్ అంటే వ్యతిరేక పదాలు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లమ్జీ. క్లమ్జీ అంటే చిందరవందరగా ఉంటాం, ఎలా పెడితే అలా ఉంటాం. షాబీ, డర్టీ. సో దానికి ఆపోజిట్ ఏమొచ్చింది, ఆర్డర్లీ అంటే క్రమంగా ఉంటాం, చక్కగా ఉంటాం, పద్ధతిగా ఉండడాన్ని ఆర్డర్లీ అంటాం. సో క్లమ్జీకి ఆపోజిట్ ఆర్డర్లీ. ఆ తర్వాత కమింగ్ స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్. స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 వర్డ్స్ ఇచ్చి ఏదైనా ఒక వర్డ్లో స్పెల్లింగ్ తప్పిస్తే దాన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. 4 వర్డ్స్ ఇచ్చి ఒక వర్డ్లో అన్ని 3 వర్డ్స్ కరెక్ట్ ఇచ్చి ఒక వర్డ్లో కనుక స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్ ఇస్తే, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఇస్తే ఆ వర్డ్ ఏంటో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది నేను తర్వాత మోడల్ పేపర్ చెప్పేటప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. ఆ తర్వాత ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ చెప్పాను నేను. ఇడియమ్స్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్. అఫ్ కోర్స్ దే హ్యావ్ ఈచ్ ఇండివిజువల్ వర్డ్ హ్యాస్ ఎ సపరేట్ మీనింగ్, but all together we should look at the meaning for all the words together. You should not look at the meaning of individual words either in phrases or in idiomatic expressions. Idiomatic expressions లో అంటే ఒక వర్డ్ ఉండదు, ఒక ఫ్రేజ్ లాగా ఉంటుంది, ఒకటి అంతకన్నా ఎక్కువ వర్డ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ మీనింగ్స్ మనకు తెలిసి ఉండొచ్చు. ఇండివిజువల్ వర్డ్స్ ఇచ్చే మీనింగ్స్ కాకుండా మొత్తం ఫ్రేజ్ కలిపితే అది ఒక డీపర్ మీనింగ్ ఇస్తుంది. దానిని తెలుగులో జాతీయాలు అంటాం మనం. అవి సామెతలు లాగా ఉంటాయి, సామెతలు కాదు సామెతలు లాగా ఉంటాయి, జాతీయాలు అంటాం. తెలుగులో మీరు ఆల్రెడీ చదువుకొని ఉండొచ్చు, మీ 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నప్పుడు ఇవి మీరు చేసి ఉండవచ్చు. తెలుగులో జాతీయాలు అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను మీకు ఒకటి ఇచ్చాను చూడండి, ఇడియం. టు టర్న్ ఎ డెఫ్ ఇయర్. టు టర్న్ అంటే తిప్పేయడం, టర్న్ అంటే తొలగిపోవడం, డెఫ్ చెవుడు, ఇయర్ చెవి. అంటే ఏంటి, చెవుడి చెవి తిప్పుకోబోవటం అని మనకు తెలుసు మీనింగ్. కానీ మొత్తానికి కలిపి మీనింగ్ అది కాదు. దాని అర్థం ఏంటి, టు డిస్రిగార్డ్. టు డిస్రిగార్డ్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం. ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తున్నారు, ఒక మంచి సలహా ఇస్తున్నప్పుడు మనం వినినట్టు వింటాం కానీ దాన్ని స్వీకరించం, దాన్ని మనం అప్లై చేసుకోం, వాళ్ళు చెప్పే మంచిని తీసుకోం. పెద్ద చెప్పి వచ్చేవాళ్ళు చూడడానికి అని కొంతమంది పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని త్రోసేస్తూ ఉంటారు కదా, దాన్ని ఆలకించరు కదా. సో దే డోంట్ టేక్ ఇట్ ఇన్ టు దేర్ హార్ట్ కదా, వాళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవ్వరు కదా. అంటే ఏంటి, పెద్దవాళ్ళు ఏదైనా సలహా చెబితే పట్టించుకోకుండా ఉండడం, అది దాని అర్థం. టు డిస్రిగార్డ్ అంటే పట్టించుకోకపోవడం. ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తే దాన్ని పట్టనట్టు ఉండడాన్నే టు టర్న్ ఏ డెఫ్ ఇయర్ అంటాం. టు టర్న్ అంటే తిరిగిపోవడం మామూలుగా అయితే. డెఫ్ అంటే చెవుడు, ఇయర్ అంటే చెవి, చెవుడు కలిగిన చెవి, చెవుటోడు అని కాదు ఇక్కడ అర్థం. చెవుటోడు అంటే కాదు, కానీ ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు దానిని పట్టించుకోకుండా ఉండడాన్నే టు టర్న్ ఏ డెఫ్ ఇయర్ అంటాం. ఇటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం. యు ఆర్ లక్కీ. ఈ 3 పోస్ట్ వాళ్ళు లక్కీ అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే గ్రామర్ ఏమి లేదు, వర్డ్సే ఉన్నాయి. మీనింగ్స్ తెలిస్తే ఆపోజిట్స్ రాసేయచ్చు. స్పెల్లింగ్స్ కొన్ని నేను ఇస్తాను మీకు, స్పెల్లింగ్ టిప్స్ కూడా చెప్తాను ఇన్ ద కమింగ్ క్లాసెస్. ఇడియమాటిక్ అండ్ ఫ్రేజల్ వెర్బ్స్, ఇడియమాటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్కి నేను వీటికి కూడా కొన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ మీకు ఇస్తాను. అవి ఫాలో అయితే దాదాపుగా మీకు హెల్ప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇది ఈ రోజు క్లాసులో మనం నేర్చుకుంటున్న సిలబస్ ఏంటంటే, డ్రైవర్కి, ప్రాసెస్ సర్వర్కి, ఆఫీస్ సబార్డినేట్కి ఇంగ్లీష్లో 10 క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. అడిగే కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే 1 వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్, సినానిమ్స్, యాంటానిమ్స్, స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్, అలానే ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్. సో ఇవన్నీ కూడా వొకాబులరీ అంటాం. వొకాబులరీ పదజాలం, పదాల మీద ఆధారపడింది. కొన్ని పదాలు మీరు తెలుసుకోగలిగితే ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ క్లియర్ English component, English section in your examination. So friends,
I hope you are following this. Stay tuned to our channel. In the coming days, we are going to give you updates. All these classes are going to be helpful for everybody. So once again, let me remind you, in the previous classes, you can watch my classes from the beginning. In the previous classes already, I gave you some titles like basic English structure starting from auxiliary verbs. The people who are going to attempt posts like stenographer, junior assistant, typist, field assistant, copyist, examiner, and record assistant. Of course, as we are going to learn the classes, as we are going to learn the topics gradually, meanwhile, you can follow our channel, you can watch videos which have been already uploaded, especially from auxiliary verbs. Then basic English structures 1, part 2 and part 3 are also given. If you can watch those, you are going to get some idea of how to frame sentences according to tenses. This is going to be helpful for you in the coming classes so that you can clear your English section of the prescribed notification for the prescribed jobs. Thank you. Stay tuned to your channel. Signing off. Bye bye. Have a nice day.